गतिर्भर्ता प्रभु प्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ भृत्ता सद्गुरु स्मान नमस्ते। श्री श्री ठाकुरंकर आतुल चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़मांकर आतुल चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़दांकर आतुल चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर आतुल चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। सम्माननीय आजिर एई सांध्य सत्संग रे वेब सत्संग रे उपस्थित श्री श्री ठाकुरंकर पूत पांजाधारी कर्मी दादागण, गुरुभ्राता, गुरु माँ भक्त मंडली तथा श्रद्धेय संचालक महाशय समस्त मोर आंतरिक प्रीतिपूर्ण राव जय गुरु। आलोचनार ठीक जो माने आज सत्संग प्रदान मध्य करिसंती मु समानकर इष्टिपूत जीवन कामना करुछि परम पितांकर आतुल चरण रे। ठीक आलोचनार आगरू हमर किछि गुरुभ्राता माने कीर्तन करुथिले पुरुषोत्तम कर्मयज्ञ रे डेइबाकू आह्वान। पुरुषोत्तम कली युग रे आसीचंती एवं एटा ई धरित्री बुकुरे पुरुषोत्तमंकर एटा तृतीय बार धरावतीर्ण। ईश्वर विभिन्न समय आसीचंती विभिन्न समय आसीचंती पृथ्वीर विभिन्न प्रांतरे मध्य आसीचंती। ता भितरे तांकर पुरुषोत्तम रूपरे एटा किंतु थर्ड टाइम। ए पृथ्वी उपरे ईश्वरंकर प्रथम स्थूल परिप्रकाश घटिथिला मत्स्य रूपरे। पुरुषोत्तम वंदना रे कुआ जाउची मत्स्य कूर्मकुल नृसिंह वामन शरीर राम कृष्ण बुद्ध जीसु मोहम्मद रूपायित चैतन्य राम कृष्णानुकूल पूर्वतनी पूरणम शाश्वतांग वर्तमान। ए समस्त को पूरण करी जेते सब नाम या भितरे कुहाइछि ए समस्त को परिपूर्ण करी कली युग रे पुरुषोत्तम रूपरे धरावतीर्ण। पुरुषोत्तम काहाकू कुहा जाए श्री श्री ठाकुर कहउछन्ति क्षर क्षरातीत पुरुष ही पुरुषोत्तम। श्रीमद् भगवत गीता रे पंचदश अध्यायटा होची पुरुषोत्तम योग। जो 18टी अध्याय अछि अर्जुन विषाद युग, कर्म युग, सांख्य युग, ज्ञान युग। श्री श्री ठाकुर कहते या माने कौन? कर्म युग माने युक्त हुई कर्म करिबा, ज्ञान युग माने युक्त हुई जानिबा। सेमिति पुरुषोत्तम योग माने पुरुषोत्तमଙ୍କ साथिरे युक्त हेबा। पुरुषोत्तमଙ୍କ साथिरे युक्त हेले कौन हुए ना पुरुषोत्तम होचंती गोटे जुग पाई समाधान प्राप्त पुरुष। ही इज द सॉल्व्ड मैन। जगत रे तीन प्रकार परिपूरणकारी व्यक्ति अछंती। श्रीमद् भगवत गीता रे देखा जाए क्षर पुरुष कुआ जाइछि अर्थात जहाँ क्षयशील। जेमिति गोटे देह नहीं कि मनीष अनंत काल रहे ना, प्रकृति नियम अच्छी। ईश्वर मध्य सेई नियम रो बहिर्भूत नुहंती। से भी जेतेबेले नर रूप रे लीला करंती तांकर शरीर मध्य नाशशील। प्रकृति रे गोटे नियम। तापर होउची अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष माने
जो जिनिसर क्षय नाही ताकू आम शास्त्र कहूँ अक्षर पुरुष। এই অক্ষর পুরুষକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଭଜନ କରିପାରିବନି। এটা ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ନିର୍ବାଚିତ ବା ଋଷି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଋଷିଙ୍କର ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ। ସେ ଆମେ ଭଗବାନ କହୁ ବା ଈଶ୍ୱର କହୁ ବା ନର ନାରାୟଣ କହୁ ବା ଇଂଲିଶରେ ଲର୍ଡ କହୁ ବା ଆରବିକରେ ପୟଗମ୍ବର କହୁ, ଯାହା ବି କହୁ ନା କାହିଁକି, ସିଏ ହେଲେ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଋଷି, ସିଏ ହେଲେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କ ସାଥିରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟି ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠେ ଏ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେତେକ ଲୀଳା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନର ଲୀଳା। ନରବପୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଗୋପ ବେଶ ବେଣୁକର, ନବ କିଶୋର ନଟବର, ନର ଲୀଳାରେ ହୁଏ ଅପରୂପ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ, ତା ସାଥିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଏକଦମ ମଧୁମୟ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ବାଞ୍ଛିତ ଜୀବ ପାଖରେ ସେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ଦୟା କରିକି, ୱିଥ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଲ୍ୟୁସନ ନେଇକି ସେ ଆସନ୍ତି। ଏଟା ଥର୍ଡ ଟାଇମ ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯସ୍ମାତ୍ କ୍ଷରମତିତୁଃ ମକ୍ଷରାଦପି ଚୋତ୍ତମ ଅତସ୍ମୈ ଲୋକେ ବେଦେଚ ପ୍ରଥିତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ବାଣୀଟି କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ରହନ୍ତି। କ୍ଷର ପୁରୁଷ ଅକ୍ଷରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇହଲୋକରେ ଏବଂ ବେଦରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ପ୍ରଥିତ। ଆଉ ସିଏ ସେଟା ସେ ନିଜେ ନ କହିଲେ ଜୀବ ଧରିପାରିବନି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କୃତି ଆଚରଣ ସେ ନ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝେ କଉ ଜନ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଦୀପକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗତି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଦୀପକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗତି, ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଜହିଁରେ ଥାଏ। ଭକ୍ତି ବିଭବ ଜ୍ଞାନ ଲୀଳାରେ, ଟିକେ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ମନେ ହଉଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାର୍ଥକତା, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆସେ ନା କେବେ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗର ଘୃଣ୍ୟ କଥା। ଯେମିତି ସନରାଇଜ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟକୁ ଅଫ୍ କରି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଧରିତ୍ରୀ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟର ପ୍ରয়োଜନ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଲାଗେ। ସେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁଳନା କରା ଯଦିଓ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାତୀତ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସେ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ହେଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କହିଥିଲେ, ସେଟା ଖୁବ କମ ଲୋକ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ରାଜଗୁହ ବିଶାରଦ ଯୁଗ ଯେଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଅତି ନିଜର ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟଟା କହି ପକେଇଲି ଅର୍ଜୁନ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବିସ୍ମୟାବିଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ତ ମୋର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ, ମୋ ସମସାମୟିକ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ? ଶୁଣି ସେଦିନ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଧ୍ୟେୟ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯୁଗ ପୁରୁଷ କହିଥିଲେ, ବହୁନୀ ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବଚାର୍ଜୁନ, ତାନ୍ୟହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣୀ ନତ୍ତଂ ବ୍ୟର୍ଥ ପରନ୍ତପ।
हे परंतप अर्जुन ଏହା ଆଗରୁ ତୁମର ବହୁ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସିଛି ଯାଇଛି, କ୍ଷୟ ହେଇଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ। ତୁମ ସାଥିରେ ମୋର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ସେ ସବୁ ବିସ୍ମୃତ, ତୁମେ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଛି ତୁମ ସାଥିରେ ମୋର ଏଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମୁଁ କୋଉଠି ପୃଥିବୀରେ କୋଉ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲୀଳା କରୁଛି ସେଟା ମୋର ମନେ ଅଛି, କୋଉ ଶରୀର ନେଇକି ଲୀଳା କରୁଛି ମନେ ଅଛି। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କିରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏ ଧରିତ୍ରୀ। କିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣି ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରହିଗଲେ। ରହିଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନା ପୈଗମ୍ବର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ଯାଉଥିଲେ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ସେଠି ବସିଥିଲେ। ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଅନୁଲେଖକଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ କଥାଟା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ। ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରେ ସେ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ଡେମୋକ୍ରାସି ଯୁଗ ଚାଲିଛି ନା, ସୃଷ୍ଟି କରି ଜୀବ ହାତରେ ପଡିକି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ତ ନୁହଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁଗର ପ୍ରয়োଜନରେ ଯେଉଁ ନାମ ଦରକାର, ଯେଉଁ ରୂପ ଦରକାର ସେଇରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଇସାଇ ବିଭେଦ କରିস, শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে জীব উদ্ধারে হন আবির্ভূত, একই ওরা তাও জানিস নে। এ জনেই আসନ୍ତି। রসুল পূজা করলে তোদের জাত যাবে তা বলল কে? রসুল তোদের সেই অবতার, এও তোরা ভুললি যে। পরম পিতা আসুଛନ୍ତି যে এই যে যুগর ইরে আসুଛନ୍ତି। শ্রী শ্রী ঠাকুর দিনে দুঃখ କରି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେତେବେଳର ଯିଏ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତା ନାମ ହେଇଥିଲା, ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ପାବନାରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଭାରତବର୍ଷର ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି দাদা আপনি নামটাকে হিন্দু মহাসভা না করে আর্য মহাসভা করে দিন না। কারণ আর্য ধারাটা যদি অবিকৃত থাকত, আর্য ধারাটা যদি অবিকৃত থান্তা, তেবে হজরত যিশু এবং হজরত মোহাম্মদ যথাক্রমে একাদশ এবং দ্বাদশ অবতার বলি পরিগণিত হুঁতে। ধারার বিকৃতি আসিছি। ସେମାନେ ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧାରାର କଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର କଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି, যেটা ଆଜି ଭାଙ୍ଗି 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 ପରମ୍ପରାରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଯେଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର କଥା କହୁଛୁ। ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ହଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମୂଳ କଥାଟା ହଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଧର୍ମ। ମଣିଷ ଯଦି ତାର ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ବିବାହ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଜିନ୍ କମ୍ବିନେସନ ହୁଏ, ସେଇଟା ଯଦି ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ତାହେଲେ ହି ୱିଲ୍ ବି নো ହୋୟା, ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ପଭର୍ଟି ଏଗୁଡ଼ା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। କାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଧାରାଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଚ୍ଛରେ ଆମେ କହିଛୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୂଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ। ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ବିପ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଗଲି ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ଲାଟ ବାହାଦୁର ହେଇଗଲି, ମୋଟେ ତା ନୁହଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ବ୍ୟାପାର, ସେଇଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କୁହାଯାଉଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ, ବ୍ରିଟେନ, ଆମେ 4 ଭାଗରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କରାହେଇଛି। ବ୍ରିଟେନରେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆହୁରି ମୋର ରିଫାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସହଶିକ୍ଷା ହେଲା,
पुओ झील एक साथी मिसिले सतीत्व गला वैशिष्ट्य नष्ट है जहाफल बेकारी बढ़ला तत्कालीन फ्रेंच सोसाइटी से न बुझी पारी षोडश लुई को गिलोटिन तले प्राण देवा पड़ा से जिनटा आस्ते आस्ते यूरोप एवं इंग्लैंड को विस्तार लाभ कला 8 प्रकार जो मैंने वर्ण विभाग करते कहुए जे ब्रिटिश राज ब्रिटिश रूल गोटा तांको राज्य रे सूर्य अस्ताचल जाए ना कारण कौन से एत रिफाइंड करते ठाकुर बोले एवरी इंडिविजुअल इज ए क्लास बाय हिमसेल्फ प्रत्येक व्यक्ति ही गोटे गोटे श्रेणी एते वर्ण एते सूक्ष्म जिनिस आमे परिबा किणुचु कौटा आलू कौटा बैगण कौटा साग पुणी साग भितर पुणी रिफाइंड होची कौटा सुनसुनिया साग कौटा खुसुळा साग कौटा पाळंग साग ए सब करा होची ये तो कौटा रे छोटा बड़ा रपन नहीं भेराइटीज इज द ब्यूटीज ऑफ नेचर एटा तो रहिबो एटा भांगी पकेले सर्वनाश आज ठाकुर कहउचंती परंपराटा आरबिक समाज को लक्ष्य करिकी से सदृश घरे विवाह कथा तत्कालीन हजरत मोहम्मद रूप से आसी कहिथिले धर्मर मूल कथाटा किंतु सेठी जा जानिए वर्ण जागे ताई तातेई जानिस धर्म जागे कन्वर्सन कन्वर्सन कथा हजरत मोहम्मद तीव्र भाषा विरोध कर मुसलमान को ख्रीष्टान करदे ख्रीष्टान को हिंदू करदे एटा कौन एटा कौन से कही नांती ना लॉर्ड जेसस बाइबल रे कहचंती स्पष्ट कहचंती हे धर्म जाजक तुम्हें धर्म नाम तुम्हें में नहीं किंतु अधर्म को चरौच धर्मर व्यभिचार जेते बेले हुए सेतिकी बेले परम पुरुष स्वयं धरावतीर्ण होती जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे 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 आसुंती धर्म ठाकुर व्यभिचार 3 रकम हुए सबुठारु भयंकर व्यभिचार होची धर्म को हत्यार करिकी धर्मर व्यभिचार करिबा धर्म जेते बेले विपाकी बाहने व्यर्थ अर्थ धाए सेकाळे प्रेरित हुअंती आविर्भूत पापी पर परित्राण पाए ए जुगे राशि बंगला रे कहउचंती एई भाषा रे कहिसंती हमर गुटे खूब सौभाग्य जे बंगला भाषा साथी रे असमिया उड़िया हिंदी नेपाली खूब सिमिलारिटी माटी को माटी लागी की अछि ना टिके खाली एपिसोड को हे जाउछि आमे 7 समुद्र पारी इंग्लिश लैंग्वेज रे गट कथा कहि पारुछु आ बंगला न जानिबार कोन अछि श्री श्री बर्दर सिद्र कोरिमान कुडिसा ये सर कहितले जे तुमे माने श्री श्री ठाकुरकर जे भाषाटा जानिबो कारण मूल भाषा से जे एथर से जोठी अवतीर्ण हेइसंती परम पिता से भाषा से बेसी करी कहिसंती तांकर एटा जानिले तुम्हें बुझी पार उद्देश्य से दिन श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्री ठाकुर कही आपण आरबिकटा शिखंतु ना हजरत मोहम्मद उर्दू भाषा कथा कही ना इंग्लिश कथा किंतु कही तो आरबिक भाषा आज मस्जिद रे जो माने पौरोहित्य करती पौरोहित्य करने पूर्व से आरब जाकि आरबिकटा जाना पड़े ना आजान पढ़ी हेनी आजान ये राइट नहीं ठाकुर सेमती कहते श्याम प्रसाद आपण आरबिकटा शिखंतु आपण कुरान साथी रे सूरा हादीस एगुड़ा पढ़ंतु देखंतु विवाह संस्कार नहीं कौन आउ मुस्लिम मोहल्ला रे जाइकी आपण माने हजरत मोहम्मदंकर जाजन करंतु देश भाग हब नाही हाँ हाँ माइले किंतु कामर कामर किछि नथिला ठाकुर पॉपुलेशन बैलेंस जे चेष्टा करथिले करिबाकू हिमायतपुर एवं तत्संलग्न अंचल रे उत्तर प्रदेश एवं बिहार रु बहु हयत क्षेत्र को आनिकी जे बसई थिले प्रचुर जमीन आइतला प्रचुर आसपासी गाम उल्टा तो बुझिले ये भाविले ये मनीष ठाकुर निजर पावर बढ़ेबा को चाहूची स्थानीय क्लब तो ठाकुर विरुद्ध रे पूरा लागि गला पाबनार विशिष्ट व्यवसायी माने से माने मध्य विरोध चलेले जे ये गुटे हिमायतपुर रे बसिकी गोटे कोन ये चलैची ठाकुर मनुष्य को भूल बुझाइले ठाकुर कहले साधारण मनुष अरब मथरे एते ये नहीं को से जाने ना कहउतरे कहू फळ हुए ता पाखरे बार 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 कंटिन्यूअस जाजन भीतर दे सत्यटा को तुली धरिबा को पड़े देने जाई ता ब्रेन रे सेट हो बार बार एटा स्लोगान आकार से ठाकुर दैछंती आर्य स्थान पितृ स्थान इत्यादि जाओ
এই যে জিনিসটা ସେମାନେ ଗଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ହେଲି ଲଙ୍ଗଳା ମଣିଷ, ମୁଁ ପଇସାର ମଣିଷ ନୁହଁ, ମୋ ସାଥିରେ ବିରୋଧ କରି କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧନିକ ସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ମାନେ ବୈଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଜିନିଷ, କାରଣ ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଯେମିତି ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସେ ବିପ୍ର ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟର ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟର ନା ବୈଶ୍ୟ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟର ନା ଶୂଦ୍ର ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ, ସେ ব্যাপারটা ବି ଅଛି। তাকে বলে বাদ থেকে পাই ধী প্রকৃতি মায়ে যোগাই ধাত, বিসদৃশ মিলন হলে জন্মে কুপকাত। এই যে সব জিনিসটা ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେ ବିପ୍ର ବୈଶ୍ୟ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ନା ବୈଶ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ ନା ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ, ବ୍ୟାପାର ଅଛି। ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଶୂଦ୍ର ଶକ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି, ଲେବର ଫୋର୍ସ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୈଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଫିନାନ୍ସ ଫୋର୍ସ, ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି। ଏଇ ତ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ବ୍ୟାପାର ଗୁଡାକ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନା। ବିବାହ ସତୀତ୍ୱ ଗୁଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଉପରେ ଯାହାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ପଡୁଛି। ଆଜିକାଲି ତ ସମାଜରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରତିଲୋମ ମଧ୍ୟ ପଶି ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଲୋମଟା ତ ବିବାହ ହିସାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଧରି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯେ 8 ପ୍ରକାର ବିବାହ କୁହାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ତାହା ଭିତରେ ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଥିରେ ଏଟା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ହଉଛି ନିକୃଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତଥାପି ରିଜେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଲୋମାଚାରକୁ। ବିବାହ ଯେତେଟା କୁହାଯାଏନି, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ପ୍ରତିଲୋମାଚାର। ଏଇ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୟାକରି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣଂ ମାୟା ସୃଷ୍ଟଂ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସ ତସ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମପି ମାନ ବିଦ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମବ୍ୟୟ। ସେ କିଛି ଏଇସବୁ କହିଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ସେଇ ଯୁଗରେ ଯେତିକି ବୁଝନ୍ତି ସେତିକି କହିଥିଲେ। ଏ ଯୁଗରେ ଆସି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଉପରେ ବହୁତ কথা କହିଛନ୍ତି। গুণ বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে শ্রমে উৎকর্ষতে চলা, এই তো নীতি বর্ণাশ্রমের ঋষির মুখে বলা। বিভিন্ন ভাବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଟା କଳି ଯୁଗ, ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ଟିକେ ବେଶୀ ପଢି ପକଉଛୁ, ଗୋଟେ ଆସି ଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣି ଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ଯେ କଲଚର ଲାଇନେଜ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଟା ସବୁ যেটা ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷଟାକୁ ପରମ୍ପରାଗତ যেটা କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଛି, କିଛି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ଯେ ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଫର ଏ ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଚାଲିଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷ, ନହେଲେ ଟେକିବନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଜିନିଷଟା ନହେଲେ ଟେକିବନି, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ବାର ବାର ଏ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖରୁ ଠାକୁର ଏଥର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତନୀ ସଦାଚାର, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ପରମ୍ପିତା ଏ ଯୁଗରେ ରଖିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେନି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗ ବିଜାନିଆ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମୋର ବୀଜ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରିବି। କ୍ଲେଶ କର୍ମ ବିପାକ କାଇସର ପରାମୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ବିଶେଷ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ର ନିରତି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଜ୍ଞତ୍ୱ ବୀଜମ। ତାଙ୍କୁ ଯେ মেডিকাল সাইন্স ডাক্তার পড়ি পুরা ডাক্তার গোটে এমতি কিছু কথা নাই, বা ইঞ্জিনিয়ারিং রে এমটেক করে তা এমতি কিছু নাই, কিন্তু সর্বজ্ঞত্বর বীজ তাଙ୍କ ভিতরে রহিব। সে সিচুয়েশন এবং এফেয়ার্স রে কোন প্রকার রিঅ্যাক্ট করিবে সম্পূর্ণ ভাবে তাଙ୍କ উপরে নির্ভর করে। পরম আচার্য হচ্ছেন ঈশ্বরଙ୍କର সাকার রূপ। আচার্য পরম্পরা ভিতরে দেখি ঠাকুর ইষ্ট প্রতীক ভাবে লীলা কলে। চিন্তা করন্তু করোনা সময়ে কি ভয়াবহ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ, ମଣିଷ ଚାରିଟି ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା ଟ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସେଲ, ବସ୍ କ୍ୟାନସେଲ, ଯିଏ ବାହାରିବ ପ୍ରয়োଜନ ହେଇଥିଲା କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଡେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଦେଉଘର ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେପଟୁ ଇଏ ହେଲା, ଯିବ କଣ ଟୋଟାଲି ତ ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଯିଏ ଭାବନ୍ତି, ଭାବୁଛେ ଆମେ ତ ଯାଉ ବୁଲୁ, କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଏଆଡେ କାହିଁ ନନ୍ଦନ ପାହାଡ ଗଲୁ, ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ ଗଲୁ, ଏସବୁ ଆମେ ଭାବୁ। ଆମେ ଯାଉ ବୁଲୁ, ଯାଇକି କାହିଁ ଛଲା ବାଦାମ ମେଢ ନେଇଯାଇକି ସେ ମାଙ୍କଡ ବାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର 55ତମ ଜନ୍ମ ତିଥି ପାଳନ ହଉଛି ଆଶ୍ରମରେ।
ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମାତ୍ର ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର ପେଟ୍ ନେମ୍ ଜାଣୁ ବାବାଇଦା ଡାକ ନାମ ଏ ନାମଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ରଖିଥିଲେ କହିଥିଲେ ମାନେ ଦେଖିକି କହିଥିଲେ ବାବାଇ ତ ମାନେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ବାବା ସେ ଦେଖିକି ବାବାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଦେଖିଲେ ବାବାଇ ତ ସେଇଠୁ ନାମ ହେଇଗଲା ବାବାଇଦା। ସେଦିନ ସେଇ ବାବାଇଦା ସବୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବେଳେ ଆମେ କେବେ ଭାବିଛୁ ଯିଏ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହଁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ନନ୍ଦନ ପାହାଡରେ ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡରେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏମାନେ କଣ ସେ ଆସିଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାଙ୍କଡ ଫାଙ୍କଡ ପାଇଁ ସିଝା ଛଲା ଭିଜା ଛଲା ମଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ନେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏ ପରିସେବା 1.5 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ସେ ଭାବନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ 2016 ମସିହାରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦୀକ୍ଷା ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିଥିଲେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟା ଭାରତ ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଏଇ ପଥଇରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବି ମୁଁ এইটাই হও আমার ঘর বাহারিଥିଲେ 2টা রুটি তৈরি করে যাইকি খালি যাউথাନ୍ତି। সেদিন পূজ্যপাদ দাদা গোটে কথা কইଥିଲେ সবাই বলছে বাবাইদা দীক্ষা দিতে বেরিয়েছেন সমগ্র দেশ জুড়ে দীক্ষা দিতে বেরিয়েছেন কিন্তু আমি দেখছি স্বয়ং শ্রী শ্রী ঠাকুর দীক্ষা দিতে বেরিয়েছেন। পূজ্যপাদ দাদা সেদিন কইଥିଲେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର ଯୋଉ ନରଲୀଳା ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଶେଷ ବନି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯେ ଲୀଳା ଆଜି ସେଇ ଅସ୍ପିସିଆସ୍ ଡେ ତାଙ୍କର ଆଜି 55ତମ ଜନ୍ମତିଥି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଯେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଦେଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଷୋଡ଼ଶୀ ଭବନ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୟା ଲାଗେ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଦିନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଇଦା ଆସିଛନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶୀ ଭବନ କଲିକତାରେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଭବନ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଘର ନିଆ ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ନାଁରେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଭବନ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ସେଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଲାଇନ ପଡିଛି ପ୍ରଣାମର। ମୁଁ ବି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ମୋ ଆଗରେ ଜଣେ ମା ଠିଆ ହେଇଛି। ଦାଦା ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ହିଁ ମଣିଷର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ମଣିଷ କରୁଛି ଯାହାର କିଛି ନିବେଦନ ନାହିଁ ପ୍ରଣାମ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଇଡ୍ ହଉଛି। ନିବେଦନଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ 2-3 ଜଣ ମଣିଷ ସେଠି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କାଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଏକଦମ ପାଖକୁ ଯାହାହେଲେ ବି ତ ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କଥାଟା ଶୁଣିକି ସେଦିନ ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ଯେ ମାଟି ଥିଲା ସିଏ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସେଠି ସେ ନିବେଦନ କରିବ ସେଟା ପ୍ରଣାମ କରିକି ଇଏ ହଉଛି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମାତ୍ର 2 ହାତ ଦୂରରେ ଠିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ବସିକି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମାର ଇଚ୍ଛା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବନି ସେ ସିଧା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କହିବ। যেତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି যে আমাকে বলুন দাদার কাছে নিবেদন করছি না আমি দাদাকে বলবো যে সুজা দাদাଙ୍କ আড়କୁ চাহিকি কହୁছি আমি ঠাকুরের গান করতাম এখন গাইতে পারি না গলায় ফেরেঞ্জাইটিস হয়েছে ডাক্তার বলেছে ডাক্তার কইছে গলারে ফেরেঞ্জা আমি গাই পারুনি আগ ভଳିଆ কেতে ঔষধ খাইলিনি এনটি ডাক্তার দেখেইকি ଭଲ ହଉନି ମୁଁ ପାରୁନି ଆଉ ସେ ଆଗ ଭଳି ଶୁଣିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଦାଦା ଟିକେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଳାର ସମସ୍ୟାଟା ଗଳାରୁ ହଉନାହିଁ
দাঁতের থেকে হচ্ছে, দাঁতের জন্য হচ্ছে, ভালো ডেন্টিস্ট দেখান, ভালো হয়ে যাবেন। চিন্তা করুন, কোন ডাক্তারের কথা কইব, কিଏ কইব যে গଳାର ସମସ୍ୟାଟା ଗଳା ପାଇଁ ହଉନାହିଁ, ଫେରେଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ପାଇଁ ওষুধ ଖାଇଯାଉଛି, এটা ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ହଉଛି। ଆପଣ ଭଲ ଦାନ୍ତର ଡାକ୍ତର ଦେଖାନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଇଯିବେ। এই হଉଛି আমার লীলা যে ঠাকুর রখিলে। আজ চলে তার লীলা লোক লোকান্তরে, দেখে ସେହି ভক্তি যার জাগ্রত অন্তরে। ମୁଁ এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରମ ପିତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରାତୁଳ ଚରଣରେ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉ। আজ চালে তার লীলা লোক লোকান্তরে। আজ করেন তিনি ସେ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆମ ପାଇଁ ଦୟା କରି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଶୁଭ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ହିଁ ଜୀବନକୁ ବିବର୍ତ୍ତନେ ବିବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ତୁଳେ, ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।